नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानंकु स्वागत आमर एही चैनल योर डिवोशन रे। बंधुगण, आजिर एही भिडियोटी आमर अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे। भगवानंक नाम नहीं आपण बाछंतु एथि मध्यरु जे कोनोसी गोटिए चमत्कारी नंबर आउ देखंतु आपणकर मनर इच्छा पूरण हेबो कि नाही। बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे आपणक विषय रे आमे एपरि किछि अजणा कथा कहिबु जहाँकि निज विषय रे जानिबा खूब आवश्यक रहिछि। एहा जानिबा द्वारा आपणक जीवन रे निजे ही किछि बड़ परिवर्तन आनी परिबे। आगकु आसुथिबा खराब समय को आपण निजे सुधारी परिबे। एबे आपणकर समय किपरि चलिछि, एबे आपणकर मनर इच्छा जहाँ चलिछि ताहा पूरण हेबो कि नाही, आपणक लक्ष्य रे सफल पाइबे कि नाही, ताहा आपण संपूर्ण वीडियो देखिला परे निश्चय जानि परिबे। एही वीडियो रे आपणक पई तीन गोटी अलगा अलगा संख्या दिया जायछि, जेपरि कि 111, 666 एवं 999। भगवानंक नाम नहीं आपण बाछंतु एथि मध्यरु जे कोनोसी गोटिए चमत्कारी नंबर आउ देखंतु आपणकर मनर इच्छा पूरण हेबो कि नाही। अंकशास्त्रर आधार रे एही भिडियोटी प्रस्तुत होई अछि। एही भिडियो को कोनोसी साधारण भिडियो भाबंतु नाही। आपण विश्वास सहकारे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कोनोसी भी गोटिए संख्या आपण बाछि नियंतु। आपणंकु 5 सेकेंडर समय दिया गला। तेबे बंधुगण, आपण एबे कोनोसी नंबर बाछि सारिथिबे। जदि आपण 1 नंबर संख्या बा 111 संख्याटी को बाछिछंती, तेबे कौन कहूछि आपणंक भाग्य, आपणंक मनर इच्छा पूरण हेबो कि नाही, एसबु विषय रे आसंतु जानिबा। आपणंकर एबे खर्च बहुत हेउछि। आपण मानसिक चिंतारे रही कष्ट पाउछंती, कार्य रे सफलता मिलु नाही एवं निज लोक माने पर होई जाइछंती। आपण बहुत कष्ट ओ चिंतारे रही एही भिडियोटी को निश्चित रूप से देखुछंती, किंतु एहा सत जे ईश्वरंक कृपारु आपणकर सेते विशेष किछि क्षति होई नाही। आउ खराब फल पाइबा पूर्वरु आपणकर शुभ समय एबे आसी जाइछि। आउ धनर चिंता रहिबो नाही एवं आपणकु मान सम्मान प्राप्त हेबो। शत्रु माने निज भूल बुझी परिबे। आपण जीवन रे अनेक बोझ सही चिड़चिड़ा अवस्था रे पहुँची गलेनी। सेथिरु बाहरिबाकू आपण बहुत चेष्टा करुछंती। आपणकर गुप्त शत्रु चुपचाप रही आपणकर क्षति करुथिले, सेपरि शत्रु मध्य आपणकर आउ किछि करि परिबो नाही। खराब समय पई आपणक मनरे बहुत कुश्चिंता आसुथिला। प्रतिशोध नेबा पई निजकु तैयार करि सारिथिले। वर्तमान आपण आउ चिंता करंतु नाही, सबु धीरे धीरे ठीक हेबाकू लागिबो। आपण अर्थजनित समस्या देई गति करुछंती। प्रत्येक क्षेत्र रे अर्थर आवश्यक निश्चित पड़ुअछि, हेले आपणक पाखरे तो अर्थ नाही। आय जेतिकी हेउछि खर्च ताठारु भी अधिक होई जाउछि। से सबु समस्या आउ रहिबो नाही, कारण एबे आपणकर शुभयोग प्रवेश करुछि। धनयोग समस्या दूर होई जिवो। धन आसिबार बाट आपणकर फिटी जिवो। सबु इच्छा आपणकर पूर्ण हेबो। मन मध्यरे उत्कंठा सृष्टि हेबो। आपण जहाकु निजर भाबुथिले ताकु मनर कथा जमारु कुहंतु नाही, कारण जेउ मानंकु आपण निजर भाबुछंती सेमाने आपणकर पछपटरे आपणक नारे गपुछंती। एबे आपणकर अनिष्ट करिबा पई चेष्टा करुछंती। तेबे आपण काहाकु भी निजर गुप्त रहस्य कुहंतु नाही। देखंतु आपणकर एबे जेउ खराब समय चालू अछि, आगकु तो भल चलिबो, किंतु आपण एही खराब समय रे जदि सतर्क रे रहिबे, तेबे आपणकर समस्त दुख दुर्दशा ओ समस्या मान दूर होई जिवो। आपणक पई खुशी खबर आसिबाकु जाउछि। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। आपण निज बुद्धि ओ विवेक सह कार्य करंतु। बुझी विचारी कोनोसी निर्णय नियंतु। काहाकु अधिक विश्वास करंतु नाही।
ନିଜ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମପଥରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧନର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଦିନ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି 111 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ 666 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ଦଶା ଫଳରେ ଅର୍ଥ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ସୁନାମାନ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଅଶୁଭ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ହାରିଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଏବେ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ପାପଦଶା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେହି ଅଶୁଭ ଦଶାର ସନ୍ଧାନ କରିଲେ ତାହାର ନିରାକରଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେଉଅଛି। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାପଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ସେଥିରୁ ପାପଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ। ନିବାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଯୋଗ ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 666 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ
ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବା 999 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ବିପଦଗାମୀ ଅଟେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ସ୍ମୃତିହାନିରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଯେ, ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ଦେଖାଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ବିଚଳିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆପଣ ଡେରି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ରହିଯିବେ। ଏହି ଭାବଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଗତ 5 ମାସ ତଳୁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ଦଶାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଅଛି। ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଦଶା ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦମୟ ରହିଅଛି। ମାନ ମକଦ୍ଦମା, ଧନହାନି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଏପରି ନାନା ବିବାଦୀୟ କର୍ମ, ଶତ୍ରୁ ଆଘାତ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଏହି 999 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।